شعبہ ڈائریکٹر لیبارٹریز اینڈ کیمیکلز ایگزامینیشن کے سربراہ کئی روز سے غائب، شعبے میں متعدد انتہائی اہم کیسز التوا کا شکار ہو گئے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ابراہیم رند سے۔ جی ابراہیم، بتائیے گا۔ دیکھیں، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کیمیکل ڈپارٹمنٹ محکمہ سیاحت سندھ کے دفتر میں، جو کہ سروسز اسپتال میں ہے، جہاں کے ڈائریکٹر گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں پر آ ہی نہیں رہے، اور ہم نے جب بات کی ان کے یہاں کے چوکیداروں سے تو انہوں نے بھی اندر جانے سے منع کر دیا، ہمیں اندر نہیں جانے دیا۔ ہمارے کیمرہ مین کاشف دکھا سکتے ہیں کہ اندر جو ہے انہوں نے تالا لگا دیا، اور یہ ہے سی بی لیب جو کہ یہاں پہ کیمیکل ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو یہ پورا واضح طور پہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں کے چوکیداروں نے اندر جانے سے منع کرا دیا ہمیں۔ ڈائریکٹر کیمیکل اینڈ ایگزامینیشن ہیں ڈاکٹر سلیم قدیر صاحب ہیں۔ سلیم قدیر صاحب جو ہیں اس کے کیمیکل کے ڈائریکٹر ہیں، جن کو ہم نے واٹس ایپ پہ بھی میسج چھوڑا کہ یہاں پہ آپ کا موقف لینا ہے، گزشتہ ایک ہفتے سے نہیں آ رہے، اور یہاں پہ یہ بھی شکایت ملی ہے کہ درجنوں کیسز جو ہیں وہ یہاں پہ پینڈنگ میں پڑے ہیں، جس میں چرس ہے، افیوم ہے، قتل ہے، زنا ہے، جنسی زیادتی ہے، اور دیگر مختلف قتل کے جو کیسز ہیں وہ بھی یہاں پہ جو نپٹائے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ 15 سے 20 روز کے بعد رپورٹ ملتی ہے، اور کئی کو 1 مہینے کے بعد بھی دی جاتی ہے۔ مبینہ طور پر جن کی جو رشوت ادا کرتے ہیں تفتیشی افسران یا دیگر افسران، یا قتل یا زیادتی کے یا متاثرین، یا پھر جو براہ راست ان سے رابطے میں ہوتے ہیں ان کے نمائندوں سے، تو وہ مبینہ طور پر رشوت جو دیتے ہیں ان کے کیسز جو ہے وہ سنے جاتے ہیں، اور جو نہیں دیتے ان کے کیسز جو پینڈنگ کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے یہاں پہ اندر جانے کی بھی بات کی، افسران سے بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ یہاں سے ہم اپنا موقف دے دیں، لیکن انہوں نے یہاں پہ جو ہے تالا لگا دیا ہے، اور چوکیداروں نے اندر جانے سے ان کا منع کر دیا ہمیں اندر جانے سے، کیونکہ یہاں کے ڈائریکٹر جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جب ہم نے بات کی ان کے نمائندے سے تو ان کا کہنا تھا کہ جو صاحب جو ہے وہ کورٹ کیسز کی وجہ سے وہاں پہ موجود ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ بجٹ کی کمی اور دیگر مسائل کو بھی جو ہے وہ شاید سامنے آ رہا ہے، لیکن مبینہ طور پر کرپشن کی وجہ سے یہاں پہ کیس جو ہے وہ اسی طرح بنائے جا رہے ہیں کہ جن کی رشوت جو دیتے ہیں ان کا کیس جلدی سنا جاتا ہے، ان کی جلدی رپورٹیں دی جاتی ہیں، اور جو رشوت نہیں دیتے ان کی جو پینڈنگ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے محکمہ صحت کا ایک انتہائی اہم شعبہ ہے جو کہ ڈائریکٹر لیبارٹریز اینڈ کیمیکل ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ سیکرٹری صحت اور وزیر صحت کو چاہیے کہ انتہائی اہم کیسز ہے، اہم شعبہ ہے جہاں پر متعدد کیسز یہاں پہ موجود ہیں، تو اس کی فوری طور پہ تحقیقات کی جائے کہ آیا ابھی تک کتنے کیسز جو پینڈنگ میں پڑے ہیں اور کتنے جو ہے ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے عمیر اصغر سمیت دیگر جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی تحقیقات کریں کہ آیا کب تک رپورٹس سامنے آئیں گی۔ نئی نویلی دلہن کو تشدد کا نشانہ بنانے کا مقدمہ، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی میں کیس پر سماعت۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم بار بار بیانات تبدیل کر رہا ہے۔ عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ مزید بتائیں گے جواد آصف۔ جی بالکل، دیکھیں، نئی نویلی دلہن سے غیر فطری عمل کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے کا مقدمہ ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی، جہاں پر پولیس نے متاثرہ خاتون کے شوہر ملزم اشوک کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم بہت شاطر ہے اور بار بار اپنے بیانات تبدیل کر رہا ہے، جبکہ ملزم سے جو ہے وہ لوہے کا پائپ بھی برآمد کرنا ہے۔ عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے جو ہے وہ متاثرہ خاتون کے اندر لوہے کا پائپ ڈال کر اس پر جو ہے وہ تشدد کیا تھا، جبکہ انہیں متاثرہ خاتون کا عدالت میں 164 کا بیان بھی ریکارڈ کروانا ہے۔ متاثرہ خاتون اس وقت ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہیں۔ ملزم کے خلاف تھانہ بغدادی میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ لیاری میں غیر قانونی تعمیرات، ایس بی سی افسران شکنجے میں آ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چھاپا۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 12 افسران کو حراست میں لے لیا۔ تمام افسران کو کانفرنس روم میں میٹنگ کے بہانے بلایا گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احسن عباسی سے، جو کہ اس وقت ایس بی سی دفتر کے پاس موجود ہیں۔ جی احسن، بتائیے گا۔ بی سی میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ آج جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ایک چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ تمام متعلقہ افسران کو جو ہے وہ کانفرنس روم بلایا گیا، جہاں پہ وہ جمع ہوئے، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے حراست میں لیا گیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ 12 افسران کو جو ہے بلڈنگ انسپیکٹر سمیت جو ہے وہ حراست میں لے کے نامعلوم مقام منتقل کیا گیا۔ وہ تمام یہ وہ افسران ہیں جن کا پچھلے سال 5 سالوں میں اب تک جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول میں لیاری ٹاؤن اور ساؤتھ زون میں جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ لیاری میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے ان تمام افسران سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ذرائع بتاتے ہیں
जी बिल्कुल, गिरफ्तार किया गया है और पूछगछ की जाएगी। आपको बताते चलें कि लियारी में गैर कानूनी तामीरात SPC अफसरान शिकंजे में हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में छापा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 12 अफसरान को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि गुज़श्ता जुमे को इमारत गिरी थी। लियारी के अंदर 5 मंजिला इमारत रिहायशी इमारत थी गिरी थी, जिसमें 27 अफराद जाँ बहक भी हुए थे और दर्जनों अफराद ऐसे थे जो जख्मी हुए थे। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत मुनहदम होने का मामला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। हैदराबाद कॉलोनी में 4 मंजिला इमारत का गैर कानूनी फ्लोर मुनहदम किया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। जी, इस वक्त हम कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में मौजूद है, जहां प्लाट नंबर 275 बनी एक ग्राउंड प्लस से 4 मंजिला इमारत की जो चौथी मंजिल है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है गैर कानूनी तामीर करार देकर उसका इन्हदाम किया जा रहा है, मुनहदम की जा रही है। इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो अमला है और सिंध पुलिस के जो साथ इसी मकाम पर मौजूद है जहाँ उसका इन्हदाम जारी है। ये 4 फ्लोर है, बुनियादी तौर पर ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर है, लेकिन चौथी जो इसकी मंजिल है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि उसकी शिकायत थी, तो शिकायत के बाद इसको जो है तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये गैर कानूनी तामीर की जा रही है। अब इस वक्त जो है इसका इन्हदाम जारी है। तमाम तर जो सामान है यहाँ से जो तामीर हो रही थी वो हटाया जा रहा है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो अमला है वो इस वक्त इस इमारत का जो चौथा फ्लोर है उसको तोड़ रहे हैं। इन्हदाम जारी है। ताहम हमने कोशिश की कि जो मालिक है इस जगह का, इस इमारत का मालिक है, उससे बात की जाए, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, ना ही किसी ने बात करने की कोशिश की। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस इमारत का जो चौथा फ्लोर है, चौथी मंजिल है, उसको मुकम्मल तौर पर तोड़ा जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि इसकी शिकायत मौसूल होने के बाद ही ये जो अमल है ये जारी है। इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कराची के मुतअद्दिद इलाकों में ऐसी गैर कानूनी इमारतों और मखदूश करार दी गई इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्योंकि ये जो है कार्रवाई उस वक्त तेज़ हुई है जब कराची के इलाके लियारी बगदादी में एक 5 मंजिला इमारत जो है ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में 27 अफराद जाँ बहक हो गए। ताहम लियारी बगदादी में भी इस तरह की कई इमारतें हैं जहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से उन इमारतों को मुनहदम किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी इमारतों को तोड़ा जा रहा है, मुनहदम किया जा रहा है। ये कराची के हैदराबाद कॉलोनी के इलाके में ये जगह है जो प्लाट नंबर 275 तामीर हुई थी। ये चौथा फ्लोर है जिसका इस वक्त इन्हदाम जारी है। जी, लियारी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस होने का वाकया। बगदादी पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकदमे में बिल्डर समेत SPCA के मुतअद्दिद अफसरान नामजद हैं। तफसीलात जानेंगे, सलमान सलीम से अपडेट कीजिएगा। और देखें, बिल्कुल लियारी बगदादी में जो इमारत ज़मीन बोस हुई थी उसका मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया है और FIR को फ़िलहाल सील रखा गया है, जबकि FIR के अंदर लियारी टाउन के SBC के अफसरान साथ ही साथ बिल्डर भी जो है वो इसके अंदर नामज़द किया गया है। तफसीलात की अगर हम बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर लियारी आसिम खान, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़फ़र और जंगी खान को भी नामज़द किया गया है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर ज़फ़र को भी जो है वो इस मुकदमे के अंदर नामज़द किया गया है, जबकि बिल्डिंग इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार अली शाह को भी इस मुकदमे में नामज़द किया गया है। ताहम जो कि बिल्डर था उसको भी इस मुकदमे के अंदर नामज़द किया गया है और पुलिस की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई की गई है और मुतअद्दिद SBC के अफसरान को हिरासत में लिया गया है। मुकदमा ताहाल जो है वो सील किया गया है। जैसे ही मुकदमा सामने आएगा तो पता चल सकेगा कि कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं। ताहम एक हाई लेवल इंक्वायरी इसके ऊपर शुरू हो चुकी है और SBCA साथ ही साथ पुलिस की जानिब से जो है वो SBC के ऊपर कार्रवाइयों का आगाज़ भी जो है वो कर दिया गया है, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से भी वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात सामने आई थी कि जो भी इस हादसे के अंदर मुलव्विस हुआ, जिसकी भी गफलत हुई, लापरवाही हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम हाई लेवल इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है और मुतअद्दिद SBC जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में लियारी मुतासरीन सेल कायम।
इंचार्ज सेल मुदस्सिर कहते हैं कि हमारे पास टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। गवर्नर सिंध की जानिब से मुतासरीन को खाना फराहम किया जा रहा है। आज मुतासरा रिक्शा ड्राइवर्स आए थे। इस वक्त खुर्शीद रहमानी गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने लियारी में जो गुज़िश्ता दिनों बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई थी, उस हवाले से एक हेल्पलाइन जो मॉनिटरिंग सेल कायम किया है, जिसमें लियारी के जो मुतासरीन हैं, उस बिल्डिंग में जो लोग जहाँ बाहक हुए हैं और जो मखदूश इमारतें हैं उसके बलबे तले जो सामान उनका ज़ाया हुआ, उस हवाले से गवर्नर सिंध ने ये इनिशिएटिव लिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सेल के इंचार्ज मुदस्सिर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस मॉनिटरिंग सेल को किस तरह से रन कर रहे हैं और क्या क्या इनिशिएटिव दीगर हैं। सर बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे इस हेल्पलाइन सेंटर के हवाले से? ये हेल्पलाइन सेंटर बेसिकली गवर्नर साहब ने बनाया है। जो लियारी का सानहा हुआ था उसके हवाले से उन लोगों की मदद करने के लिए गवर्नर साहब के बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं। बेल ऑफ होप पहले ही मौजूद है, जिसके ऊपर लोग आके अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं और 80% से ज़्यादा लोगों को उसमें गवर्नर साहब ने रिलीफ पहुंचाया है। इस वक्त जो है वो मेरे साथ मेंबर मौजूद हैं रुखसाना रज़ी साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस सारे सेल के हवाले से क्या कहेंगे। रुखसाना साहब क्या कहेंगे इस सारे सेल के हवाले से? गवर्नर साहब का ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम है, क्योंकि कल जब हम लोग यहाँ से राशन गवर्नर साहब की तरफ से राशन और लोगों के लिए खाना जब लेके गए तो लोग हकीकतन बहुत खुश हुए और लोगों ने यही कहा, वहाँ जितनी ख़वातीन थी उनका यही कहना था कि गवर्नर साहब एक दर्दमंद दिल रखते हैं, उन्होंने हमारी परेशानी समझी और उन्होंने कल हमसे वादा किया था कि आपको राशन पहुँचाया जाएगा, आपके लिए खाना पहुँचाया जाएगा, वो आज उन्होंने पूरा किया। तो यहाँ पर गवर्नर साहब की दादरसी के लिए, ये लोगों की दादरसी के लिए एक सेल कायम किया गया है, जहां पर लोग अपनी मुख्तलिफ शिकायत दे रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले बेल ऑफ होप पे मुख्तलिफ किस्म के रिक्शा ड्राइवर्स आए थे, जो बिल्डिंग मखदूश हालत में थी और जिसको डिमोलिश किया जा रहा है, उसके सामने पार्किंग एरिया था, वहाँ मुख्तलिफ रिक्शा खड़े हुए थे जो बिल्कुल टूट फूट गए, तो वो बेरोज़गार हो गए। तो उन्होंने भी गवर्नर साहब से अपील की है कि सर हमें भी रिक्शे मुहैया किया जाए। इसी तरह से लियारी के जो मुतासरीन हैं, जो इस साने में उससे मुतासर, वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके अपनी परेशानी, अपना दुख, अपना दर्द जो है वो यहाँ बता सकते हैं। गवर्नर सिंध और उनकी टीम सारे दुख और दर्द का मदावा भी करेगी। जी।